사랑 노래가 너무 많았어. 네, 안녕하세요. 6번째 만나는 슈레가 도와줘입니다. 벌써 6번째 만나는 시간이 되었습니다. 오늘 반가운 소식이 들려왔어요. 지난번에 미국의 머크사에서 코로나 치료제를 만들었다고 했는데 저희 나라에서도 이제는 위드 코로나를 조금 빨리 당겨서 10월 말이나 11월 초에는 단계적 일상 회복이 밑그림이 오늘 나왔습니다. 예방접종 완료자 중심으로 규제를 점진적으로 완화하고 마스크 착용 등 기본 방역수칙을 유지하면 빨리 시작하겠다고 하네요. 생각만 해도 즐거운 일상으로의 복귀가 기대됩니다. 오늘은 세 분의 손님을 모시고 소소하지만 중요한 자원 재활용에 대한 이야기를 또 나눠볼까 합니다. 오프닝 음악은 BTS의 Permission to Dance입니다. 나의 마음을 가를 것 같아. 빼고 또 빼고 줄여갈 수. It's the thought of being when your heart's just like a drum beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. And you say, I wanna dance, the music's got me going, nothing that can stop how we move. Yeah, let's make our plans and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. There's always something that's standing in the way, but if you don't let it phase you, you know just how to break just with the right vibe, yeah. 'Cause there's no looking back, there ain't no one to prove we don't got this on lock, yeah. The wait is over, the time is not, so let's do it right. Yeah, we'll keep going and stay up until we see the sunrise. And we say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and leave just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. Na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na. We don't need permission to dance. Na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na. Well, let me show you that we can keep the fire alive. 'Cause it's not over till the summer, say one more time. I wanna dance, the music's got me going, nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. 오늘은 자원재생 활동가와 그리고 정리수납을 하고 있는 분들을 만납니다. 요즘 밀가루를 안 드셔서 얼굴색이 좋아졌다는 김현경 선생님, 그리고 노현정 선생님, 이동진 선생님입니다. 안녕하세요. 슈레가 도와줘 오신 걸 환영합니다. 안녕하세요. 요즘 밀가루 끊고 있어가지고 네. 피부결이 많이 좋아졌다는 얘기를 많이 듣고 있어가지고 네. 자랑하셔야겠네요. 네, 정리정돈 전문가 김현경입니다. 만나서 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 그럼 또 네, 안녕하세요. 저는 정리정돈 전문가에서
IT를 담당하고 있는 이동진이라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 저는 용산구에 살고 있고요. 정리정돈 아직 1년 차 하고 있는 노연정이라고 합니다. 네, 이렇게 저희가 청을 드렸는데 반갑게 와주셔서 정말 감사드립니다. 선생님들은 정리수납도 하고 계시지만 기후위기에 대한 환경에 대한 관심과 흥미가 있는 걸로 알고 있는데요. 요즘 용산구에서 기후환경위기 대응 챌린지를 하고 있어요. 혹시 우리 동네 환경지킴이라는 이름으로 내가 할 수 있는 환경 실천 행동을 하고 인증상 올리는 온라인 챌린지 캠페인입니다. 알고 계시나요? 네, 들었어요. 들으셨어요? 그래서 요즘에 이렇게 기후위기나 환경에 대한 관심이 높아지니까 여기저기 지킴이 활동들이 많이 늘어나고 있는 것 같아요. 혹시 선생님들 중에서 기획하고 계신 게 있나요? 네, 저희 이번에 그 학교에 네. 들어가서 환경 교육을 진행하려고 하는데, 네. 환경 교육은 아무래도 뭐 홍보보다는 실천이 되게 중요한 것 같아요. 네, 맞습니다. 그래서 마침 또 저희한테 기회도 주어졌고, 그래서 진행하려고 하는데, 또 용산구에서 이런 챌린지가 있다고 하니까 되게 반갑네요. 아, 네. 저도 이번에 용산에서 이런 일이 있다고 해가지고 저도 이제 좀 적극적으로 참여하려고 생각하고 있습니다. 아, 네. 활동하는 연정 선생님하고 현경 선생님 모습을 볼 수 있을 것 같은데요. 환경 챌린지 정말 오래됐죠. 그런데 네네. 저희 나라에서는 그렇게 특별히 눈에 띄는 행동들이 없었던 것 같은데 그레타 툰베리 소개해 주신다고 선생님이. 네, 저도 예전에 그 다문화 교육을 다니면서 이제 그 세계 시민 교육에서 이제 툰베리를 다룬 적이 있었는데 네. 그때는 이제 약간 겉핥기식으로 살짝만 알고 있었다가 이번에 조금 더 심도 있게 이제 환경 교육을 위해서 준비를 하다 보니까 네. 그에 대해서 조금 더 알아보긴 했습니다. 그래서 이 친구는 지금 올해 한국 나이로 18살이 된 청년이 되었고요. 네. 이 친구가 15살, 그러니까 15살에 그 학교 등교를 거부를 하고 국회의사당 앞에서 네. 1인 시위를 하는, 그러니까 기후 환경 변화에 대한 시위를 하는 우리 기후 환경 전문가의 선두 주자가 되었던 친구이기도 합니다. 네. 이 친구가 미래를 위한 금요일이라는 단체를 이끄나요? 그런 운동을 하는 친구인가요? 네, 그 1인 시위를 기점으로 해서 네. 전 세계 사람들이 많이 동참을 하고 있고요. 네. 네. 저희 나라도 있죠 아마. 아, 저도 듣기는 했어요. 네. 최근에 이제 뭐 다큐멘터리 영화도 나왔다고 해서 오호. 그러니까 지난번에 뭐 인터넷 보다 보니까 이제 그레타 툰베리가 이렇게 앞에 이렇게 사람이 이렇게 쳐다보는 듯한 그런 포스터를 봐가지고 되게 인상 깊었던 기억이 있거든요. 그레타 툰베리는 사실은 2019년도에 노벨 평화상 후보가 된 적이 있어요. 네. 기억나시나요? 네. 저는 그 평화상은 좀 잘 모르겠고, 네. 우리의 미래를 훔치지 말라고 했던 그 피켓이 되게 인상적이었던 것 같아요. 네. 저는 그 친구 하는 것 중에서 비행기 안 타기가 되게 인상이 깊었어요. 근데 그게 유럽 전역에 퍼져서 비행기를 타는 게 창피한 뭐 이런 그 무드가 형성이 됐다고 하더라고요. 그래서 그 미국의 그 기후위기 협정 뭐 그 정상회의 갈 때도 15일간인가 요트 타고 갔다고 들었는데 맞나요? 네, 태양광 그 전기 에너지를 활용한 요트를 타고 네. 15일 동안 이제 바다를 항해를 해서 네. 미국으로 도착을 한 사례가 있습니다. 왔다 갔다 30일이네요. 그렇죠, 왕복 30일이고. 대단하네요. 네. 저도 사실 그러고 싶지만 그 편의성이랑 시간 때문에 사실 못 하는데 정말 실천하는 그 환경 운동가가 아닌가 생각이 되네요. 그의 가족을 보면 네. 가족력도 이제 집 안에서의 그 실천이 굉장히 중요한데요. 네. 툰베리는 그 기후 변화에 앞장서기 위해서 네. 집안을 변화시키기 시작했습니다. 어. 그러니까 툰베리 엄마가 오페라 가수이기도 하고요. 네. 굉장히 실력 있는 가수거든요. 네, 얼핏 들은 것 같아요. 네. 그래서 이제 뭐 공연을 하다 보면 세계 곳곳을 다녀야 되는데 네. 그다음 비행기를 이용해야 맞아요. 적절하게, 그러겠네요. 예, 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 실천을 해라. 엄마한테 강요를 하고 엄마는 그 딸의 의견을 받아들여서 네. 지금 같이 기후 환경 운동가로 변모를 하였습니다.
그러니까 저희가 비행기 안 탈 때 바다를 건너는 거는 비행기를 안 타고는 하기 어려우니까 유럽 안에서는 저는 가능하다고 보거든요. 그런데 저희가 미국 갈 때 비행기 안 타고 가는 건 좀 어렵다고 생각이 돼요. 비행기 못 타는 사람 있잖아요. 네. 연예인 중에 장나라가 못 비행기를 못 타서 타요? 왜요? 그 중국에서 활동할 때 항상 배로 움직였었던 그랬구나. 것 같더라고요. 네, 그러니까 네. 근데 이제 그거는 이제 어떤 개인의 이제 문제이긴 하지만은 뭐 만약에 비행기가 환경에 많은 영향을 준다고 하면 네. 그러니까 저희가 뭐 가까운 제주도를 갈 때 사실 비행기를 제일 많이 이용하잖아요. 그쵸. 1시간밖에 네네. 안 걸리니까. 네네. 그런 것도 어떻게 보면 이제 다른 방법으로 이제 뭐 갈 수 있는 방법을 강구해 보는 것도 괜찮을 것 같고. 제가 그 대학교 때 그 고등학교 때인가 대학교 때 왜 그 졸업 여행 이런 거 가잖아요. 그때 배 타고 갔어요. 저도 배 타고 한 번 갔는데 죽을 뻔했어요. 왜요? 그 멀미 때문에. 아 그러셨구나. 근데 그 이 배가 그냥 일반적인 그런 배로 가면 되는 게 아니고 이제 그 툰베리를 생각을 하면 그 그렇죠. 태양- 뭐 태양광 그걸 그렇죠. 해가지고 이제 좀 네. 그런 방법으로 가야 되니까 이제 제주도를 못 가게 되겠죠. 만약 그렇게 되면은. 저희 이제 나라에는 있는지 없는지 확인을 해봐야 될 것 같습니다. 저는 예전에 방송에서 한번 본 적이 있어요. 어떤 외국인인데 한국에 오고 싶었는데 그 비행기 안 타기 운동을 유럽에서 하고 있어서 자기가 못 왔다 그동안 그 얘기를 하고 정말 인상이 깊었거든요. 네네. 동진쌤, 툰베리가 그 외에 많은 일을 하고 있는데 혹시 아시는 대로 좀 말씀해 주세요. 툰베리가 굉장히 세계적으로 영향력 있는 일을 많이 했었고요. 네. 일단 뭐 아까 말씀드렸던 뭐 학교를 근데 금요일마다 학교를 가지 않고 네. 스웨덴 정부 기관 앞에서 패킷을 들고 시위를 했던 거를 기점으로 해서 네. 뭐 그 다음에 2019년에는 이제 유엔의 그 연설에 참가를 하기 위해서 요트를 타고 대서양을 건넜던 사례도 있고요. 그다음에 타임지에서 이제 올해의 인물로 선정되기도 하였습니다. 네, 네. 그리고 이제 올해 1월에는 이제 코로나 이 시대에 이 친구도 동참을 했는데요. 그 백신의 불평등을 겪는 나라들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 툰베리는 이제 자기 재단을 통해서 네. 1억 원을 코백스에 1억 원을 기부를 한 사례가 있고요. 네. 그다음에 올해 이제 그러니까 올해 6월달에 네. 툰베리 영화가 개봉이 되었습니다. 아, 아까 연정쌤 선생님이 네, 얘기했던 말씀하셨던, 그 아이엠 그레타? I am 네네. 그레타. 아이엠 네. 그레타이구나. 아, 이미 개봉을 한 거예요? 네, 개봉했어요. 네, 개봉했어요. 했어요. 했다고 들었어요. 저도. 그때 제가 포스터를 봤으니까 개봉을. 아, 저는 예고편인 줄 알았어. 그래요. 아, 개봉했다고 들었어요. 저는 그때 그 유엔 정상회담 참여했을 때 그 트럼프 대통령 예전 네. 트럼프 대통령 막 이렇게 쏘아보는 그레타 네. 툰베리 사진을 본 적이 있어요. 굉장히 근데 인상적이죠. 정말 인상 깊었거든요. 와, 저 친구 정말 대단하구나라는 생각을 했었는데 사실은 기후 쪽이나 환경 쪽에서 봤을 때 트럼프 대통령 원흉에 가깝게 묘사가 되고 있어서 네, 좀 그랬던 기억이 있습니다. 그래서 여러 나라 뭐 트럼프를 비롯해서 그런 여러 나라 사람들한테 네. 굉장히 공격적인 발언을 많이 듣고 있기도 합니다. 그러네요. 네. 저희는 특별하게 활동가나 캠페인 기억나는 거 있으세요, 현정쌤? 아, 저희는 그 용기 내 캠페인 아, 맞아요. 지금 하고 있는데 네, 네. 용기 들고 다니면서 네. 그 일회용 음식물 포장재 넘쳐나는 거에 대응해서 저희가 용기 가지고 거기다 받는 건데 뭐 그거 하고 있어요 지금. 하고 참여하고 계세요? 네, 참여하려고 뭐 하고 있어요. 네, 저도 참여하려고 배달을 안 시키고 있어요. 아 그게 제일 좋은 거죠. 사실. 네, 배달 네. 안 시키고 있습니다. 어쨌든 이렇게 좋은 챌린지 소식을 두 가지나 만나봤습니다. 저희 또 음악 듣고 다시 시작할까요? 예, 안예은의 문어의 꿈입니다. 나는 문어 꿈을 꾸는 문어 꿈속에서는 무엇이든지 될 수
지금 여러분은 마을 라디오 용산 FM의 슈레가 도와줘를 듣고 계십니다. 이번에는 그 현경 선생님하고 연정 선생님이 이번에 나온 환경 뉴스를 좀 전해주신다고 했는데 하나씩 알려주시죠. 네, 이번 추석에 쓰레기 너무 많아서 쓰레기 분리장에서 받지 못했다는 소식도 있고요. 네. 또 용산구에서는 추석 연휴 동안 쓰레기를 배출하는 날짜를 또 지정해주고 네. 또 배출 금지 기간도 알려줬는데요. 네. 잘 됐나요, 실천이? 각 지역별로 진행된 사항이 있대요. 이제 뭐 용산구뿐만이 아니라 각 지역별로 다 그런 게 되어 있고, 근데 이렇게 많은 쓰레기들이 나오면 그게 한 곳에 모이면 얼마나 많은지 그게 되게 걱정이 되더라고요. 그래서 용인시 재활용 센터에 선별된 재활용 쓰레기 네. 쌓여 있는 사진을 조금 준비해봤습니다. 네. 요즘 페트병에 라벨 떼면서 분리 배출하고 있는데 아시죠? 알고 네. 있어요. 아, 네. 근데 뭐 물론 기업에서도 무 라벨이나 이렇게 된 페트병을 생산하고 있는데 예전보다는 스티커를 떼고 난 잔여물도 좀 없도록 만들고 있어요. 근데 하지만 과연 분리 배출한 페트병이 잘 진행되고 있는지 궁금하더라고요. 네. 근데 며칠 전 뉴스를 보니까 라벨 떼고 투명 페트병 배출하라더니 헛수고 이런 기사가 났더라고요, 뉴스가. 저도 봤어요. 네네. 네. 그래서 수거해온 투명 페트병을 그 마당에 딱 내려놓는데 일반 플라스틱류하고 재활용 더미에 뒤섞여서 영상을 보는데 되게 답답한 마음이었습니다. 근데 선별 업체마다 기존 플라스틱 선별 라인이 따로 있고요. 네. 이게 아마 민간 선별 시설이 155곳 정도 되는데 네. 지금 그 투명 페트병 선별 시설 갖춘 곳은 33곳이라고 해요. 그래서 전체 21%밖에 불과해서 아직 많은 기다림이 필요하다는 생각이 들었습니다. 저는 그런 투명 페트병들은 직접 다이렉트로 공장으로 좀 가는 어떤 라인이 좀 있었으면 좋겠다는 생각이 들거든요. 저도 열심히 분리하지만 막상 분리수거장에 저희 아파트 안에 분리수거장을 봐도 그 안에서 막 섞이는 거예요. 네네. 그러니까 저희 열심히 분리해도 그 다음에 재생이 되는지 알도리가 없는 거죠. 그러니까 외국에서 계속 페트병 수입하게 되고 그런 상황이 반복되는 것 같습니다. 어쨌든 이 방송을 듣는 혹시 관계자들이 있으시면 꼭 그러한 제도를 만들어 주시길 바라고요. 아니면 실천가들도 계시면 꼭 참여 부탁드리겠습니다. 연정 선생님은 또 다른 소식 있으시죠? 아, 예. 요즘에 최근에 조금 많이 이슈가 됐었던 일인데요. 네. 아마 그 스타벅스 리유저블 컵 다 들어보셨을 거고 네. 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 난리 대부분의 났었죠. 집에 아마 한두 개쯤은 다 갖고 계실 거예요. 왜냐면 네, 저도 있습니다. 예전에 저는 이벤트로 한번 받은 적이 있었거든요. 근데 그 리유저블 컵이라는 게 지금 딱히 이제 사람들한테 문화가 이렇게 정착되지 않은 상태에서 그냥 이제 사람들이 이제 스타벅스 컵이 이제 예쁘니까 이제 사는 거거든요. 근데 그 컵의 원래 취지는 이제 다회를 써서 이제 일회용 컵 사용을 줄이자인데 네. 이제 그 컵 자체도 이미 플라스틱 컵이거든요. 그냥 약간 조금 그렇죠. 더 두껍기만 한 컵인 거예요. 근데 그날 이제 오전에 이제 단톡방 이런 데서 이제 난리가 난 거예요. 오늘 뭐 스타벅스 리유저블 컵이 풀렸는데 이러면서 해서 이제 사람들이 이제 보여줘서 봤더니 그게 이제 한 사람당 하나만 구매할 수 있으면 어떻게 보면 이제 스타벅스가 이제 뭐 환경을 생각해서 뭐 리유저블 컵을 이제 만들어서 뭐 했다 이렇게 생각을 할 수가 있는데 한 사람이 20개를 구매할 수 있더라고요. 컵을 사는 거예요? 예, 예, 그냥 20잔을 구매할 수 정말요? 있고 또 황당한 거는 자기 텀블러를 들고 가도 안 되죠. 거기에 음료를 안 담아주고 리유저블 컵에 담아주는 거예요. 그러니까 그게 이제 그냥 말 그대로 장사인 거지. 네. 그게 이제 환경을 생각하는 그런 게 아니거든요. 그래서 사실 스타벅스에서 도입한 종이 빨대도 그게 그냥 100% 종이가 아니거든요. 종이 안에 비닐이 감겨 있어요. 그러니까 어느 정도가 유지가 되는 거예요. 만약에 그냥 100% 종이라고 하면은 들어가는 순간 그냥 무너지는 다 거죠. 풀어지는 거죠. 근데 그게 이제 좀 지나면은 꺾이긴 하지만 찢어지지는 또 않아요. 그러니까 그게 그냥 종이는 아니라는 거죠. 그러니까 사실 그 빨대 부분도 요새 친환경 빨대 많이 나와 있거든요. 네, 생분해 맞아요. 빨대라고. 맞아요. 저도
지금 애가 있어가지고 집에서 이제 그걸 사용을 하는데 그런 빨대는 또 단가가 비싸서 사용을 안 한다고 하더라고요. 근데 그게 그러니까 과연 걔네가 그 환경을 생각하고 있는 게 맞나 그런 생각이 들고 또 그 리유저블 컵에 뭐 빨대까지 세트로도 줬다고 하더라고요. 그래서 그거를 이제 사람들이 이제 사서 네. 사용을 하면 모르겠는데 또 뭐 올라오죠. 네네 당근에 엄청 올라왔고 네. 다 이제 웃돈 올려가지고 이제 파는 식으로 아 그걸 팔려고 가서 네네 받은 거예요? 그게 이제 사용이 아니라 그냥 컬렉션이 되는 거예요 이제 그래서 그 텀블러 사용을 많이들 이제 권장을 하지만 요즘에 또 텀블러도 다들 이제 사용한다기보다 자기가 사용하는 텀블러는 사실 하나고 나머지는 이제 컬렉션으로 많이 구매들을 이제 하시거든요. 그래가지고 이제 뭐 집에 이제 장식을 해놓다던가 아니면 뭐 상자에 넣는다던가 한데 사실은 그것도 하나하나 이제 쌓여가는 게 이렇게 환경에 좋은 것 같지는 않거든요. 그래서 예전에 여행 갈 때 보니까 그 스타벅스를 돌면서 그 거기에만 나오는 텀블러나 그런 걸 또 사시는 분들도 있던데. 스타벅스가요. 그러니까 각 도시의 특성을 살려서 그 도시만 가야지 구할 수 있는 스타벅스 컵들을 팔거든요. 아마 그 맥락인 것 그 같습니다. 어떤 연예인, 개그맨 연예인도 그게 너무 많아가지고 고민이라고 얘기했던 적이 네, 한번 그러니까 스타벅스가 그 말 그대로 그 MD 그 장사를 진짜 많이 하거든요. 그러니까 이게 이제 스타벅스가 글로벌 브랜드이긴 하지만 이제 각 나라마다 그 상품 네. 나오는 거는 자기네가 조절할 수 있는 부분이거든요. 근데 이제 좀 무분별하게 많이 내놓기는 해요. 이번에도 그 컵을 엄청 많이 찍은 거죠. 네네. 그리고 그 컵이 또 문제가 이제 20회까지 사용할 수는 있는데 사실 20회까지 사용하기 힘들고 왜냐면 이제 사람마다 다 그 물건을 다루는 그게 좀 다르잖아요. 그러니까 그게 조금 뭐 이제 기스가 가고 하면은 당연히 사람들이 안 쓰려고 할 거고. 선생님 저 잠깐 궁금한 거 20회만 쓰고 버린다고요? 네네 20회만 쓰고 아 버리는 거기에 거예요. 그렇게 주의사항이 네네 있죠. 있어요. 아, 네 맞아요. 20회만 사용할 수 있는 다회용 용기인데 이게 문제는 바깥에 인쇄가 너무 되어 있어가지고 이건 재활용도 안 돼요. 아, 네. 저는 그거 정말 말도 안 되는 일인 것 같은데요. 네네. 근데 20회 그거를 이제 사용. 스타벅스 같은 데서 이제 나서서 하고 있다는 게 네. 지금 사실 옛날에는 그 컵들을 다 회수를 많이 했었잖아요. 회수하면은 이제 그 컵 보증금 제도가 옛날에 있었잖아요. 맞아요. 근데 저는 사실 그게 낫다고 생각하거든요. 컵 보증금 제도가 있어서 컵 보증금 받고 만약에 가지고 오면 다시 돌려주고 못 가져오면 또 다시 그게 그냥 기부되는 형식으로 가는 게 그래서 그 금액이 모여서 이제 차라리 그 컵을 이제 뭐 재활용을 한다던가 아니면 폐기를 할 때 드는 비용을 이제 그걸로 하는 게 좋은 생각이었던 것 같은데 그게 이제 또 사람들이 경쟁을 해가지고 그러니까 네 그걸 이제 돈벌이로 이제 전락시켜가지고 이제 그 제도가 이제 없어졌잖아요. 근데 제도 자체는 나쁘지 않은데 조금 이제 그 제도를 조금 개선해야 되는 부분이 조금 있었던 거였는데 아쉽네요. 네네 네. 그게 좀 많이 아쉬운 부분이에요. 그래서 스타벅스처럼 이렇게 팬덤 문화가 있는 업체일수록 사실은 실천하는 환경 규칙이라든지 이런 대응 방안이 있어야 되는데 약간 장사 속으로 비치는 부분이 있어서 정말 아쉽습니다. 네네 그리고 또 하나가 지금 그 행사 때문에 직원들이 고통을 받고 있는 거예요. 맞아요. 왜냐면- 데모하죠 지금. 네네 그 사람들이 그 행사가 한번 이제 하면 이 사람들이 이거를 이제 사이렌 오더로도 주문을 할 수가 있어가지고 한 명이 20잔까지 된다고 했잖아요. 네. 그러니까 그거를 한 명이 사이렌 오더로 20잔을 계속 주문한다고 생각해보세요. 그러니까 막 그게 막 100 몇 잔까지 쌓이는 거예요. 그러면 계속 기계처럼 음료 뽑을 수밖에 없는 거예요. 근데 중요한 건 그 음료를 그 사람이 20잔을 한 번에 들고 갈 수 있나요? 못 들고 가거든요. 그럼 또 그거를 싸서 어떻게 들고 갈지까지 그게 다 직원의 스트레스가 되는 부분이거든요. 그리고 또 그걸 거기 있는 쓰레기도 만만치가 않고요. 그래서 그 직원들도 고통인데 이제 스타벅스 쪽에서 좀 스타벅스라는 회사 자체 내에 누군가 이제 제재를 좀 가해줘야 되지 않을까. 그러니까 어쨌든 소비자 입장에서도 예쁜 컵도 중요하지만 어쨌든 나중을 생각할 때 그게 다 쓰레기가 되는 거잖아요. 사실 20개까지 필요가 있나요? 리유저블 컵이? 필요가 없죠. 없거든요. 네, 진짜 그건 없는 근데 것 이제 같아요. 구매를 아예 하지 말라라기보다는
어쨌든 자기가 필요한 만큼만 구매하고 쓰는 게 제일 중요한 것 같아요. 현명한 소비가 필요한데. 네네. 정리수납가의 입장에서 이러한 행태를 어떻게 평가하실 수 있으세요? 정리수납. 네, 아니 정리수납 가면 사실은 텀블러가 네, 그 주방에 가면 엄청 많아요. 아, 엄청 그래요? 많아서 네. 그걸로 이제 또 선별 작업을 하긴 하는데 네, 거기서 뭐 당연히 그런 컬렉션 같은 거는 늘 있고요. 네. 또 선물 받은 것들 많으셔가지고 아예 맞아요. 풀지도 않은 것들도 네, 있고 맞아요. 또 플라스틱 많이 붙어가지고 아예 그거는 뭐 재활용 재활용 안 된다는 되는 것도 많고. 것도 많고 네네. 그래서 사실 그런 거 정리하면서 고민이죠. 진짜 텀블러 사용에 대해서 얘기를 들으니까 텀블러는 딱 하나만 가져야겠다는 생각이 드네요. 그냥 뭐 하나는 좀 아쉬울 것 같고 네, 이제 뭐 용도별로 뭐 해가지고 근데 한 텀블러는 몇 회 사용할 수 있어요? 아니 텀블러는 평생인가요? 계속 그거는- 사용할 수 있지 계속 않나요? 사용할 수는 보면 있는데 일단 네, 모든 제품에 스크래치가 나면은 일단 네, 세균 맞아요. 검지가 굉장히 쉽거든요. 네. 그래서 네, PP 용기인 그 아까 말씀하신 리유저블 컵도 네. 20회로 제한을 해놓은 게 세척을 하다 보면 아 스크래치가 스크래치가 나니까. 나면 세균이 번식해서 안 좋으니까 음. 20회로 제한을 해둔 거고요. 네, 마찬가지로 그 텀블러도 네, 그 금속으로 된 재질이라서 네. 세척을 할 때 굉장히 조심해야 되는데 아예 그 굉장히 부드러운 스펀지로 세척을 하시거나 그렇지 않으면 여기 안에도 분명히 스크래치가 나거든요. 네네. 그러면 세균 번식 때문에 안 좋아질 수가 있기 때문에 그런 관리가 더 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 몇 회까지 사용할 수 있어요? 텀블러는 스크래치가 나거나 상처가 있으면 버리시면 돼요. 그걸 잘 어떻게 알아? 사용한다 상처가 그러면 났는지 안 났는지. 현미경으로 봐야 돼. 현미경. 100회 이상으로 아니 근데 그게 스크래치가 나면은 본인이 이제 모를 수가 없는 게 네. 처음에 이제 텀블러 딱 열었을 때 되게 반짝반짝 하거든요. 아, 근데 그렇죠, 그게 그렇죠. 이제 점점 사라져. 이제 사라져서 이제 광택이 좀 사라져. 탁한 색이 느껴진다 그러면 그건 이제 좀 사용을 좀 오래 했다는 거고 그리고 이제 그거 이제 사람들이 이제 이런 생각을 하잖아요. 이제 일회용품은 이제 먹고 이제 버리면 되는데 이제 텀블러도 결국엔 이제 설거지를 해야 되니까 그것도 이제 똑같이 물 오염하는 게 아니냐 이렇게 이제 생각하시는 분들도 있는데 그게 이제 텀블러 세척하실 때 굳이 이제 설거지 이제 뭐 그 세제로 세제? 해가지고 세척할 수도 있지만 뜨거운 구연산 있잖아요. 구연산. 아, 아. 구연산 네. 베킹소다. 구연산 넣어서 이제 그 물 채워가지고 조금 두셨다가 세척하시면 진짜 깨끗해져요. 그러니까 소독을 하라는 얘기신 거죠. 네네. 그게 네. 그 세제 쓰시는 것보다 훨씬. 그러니까 저 지금 요새 그 구연산 쓰세요? 구연산 써요. 왜냐면 그 빨래 헹굼 하고 나서 이제 보통 유연제 많이 쓰잖아요. 네. 그것도 제가 구연산으로 바꿨거든요. 바꾸고 나서 빨래 냄새가 사라졌어요. 아 정말요? 네네. 저도 써야겠네요. 예, 예. 되게 구연산이 좋은 되게 말씀. 좀 유용하더라고요. 그래가지고 집에 보통 구연산, 저도 있어요. 과탄산? 네. 베킹소다. 베이킹소다 이 세 베이킹소다. 개를 항상 구비해놓고 네, 계셔도 기본 괜찮을 제품들이 것 같아요. 네, 네. 네. 텀블러에 대해서 말씀을 하다 보니까 저희가 텀블러는 한 2개 정도 네, 두세 개 그리고 정도. 네. 사용은 500회 이상. 500K 는 되기 전에 마음이 어려워요. 바뀌지 않을까요? 네, 500회는 좀 근데 어렵고 500회 이상은 써야지 종이컵하고 그 수량이 저는 비슷할 것 같거든요. 네. 그러니까 이거 녹는 그 저희가 철을 사용하는데 철에 녹는 시간이나 뭐 종이컵의 사용량이나 보면 그 정도는 써야지 텀블러의 값을 할 것 같은 생각이 드네요. 지금 갑자기 생각나는데 베이킹소다 네. 요새 오징어 게임 때문에 그 뽑기 만드는 거 아, 엄청 네. 유행이잖아요. 그 베이킹소다가 그 뽑기 만들 때 넣는 그 소다예요. 알고 있어요. 네네. 저는. 아니 근데 사람들은 아셨나요? 그게 이제 빨래나 막 이렇게 뭐 청소할 때 많이 쓰니까 그게 그 소다라고 생각을 못 하시더라고요. 아니죠. 베이킹이니까. 네, 빵 근데 이제 말릴 그 때. 베이킹을 생각 안 하고 그냥 아. 소다만 생각하시는 거예요 지금. 근데 그렇구나. 베이킹소다도 잘못하시면 그게 공업용도 나오는 게 있어요. 아 정말요? 그게 이렇게 청소용으로만 아예 이렇게 딱 되어 아, 있는 그래요? 그런 것도 있어요. 아 이거 이렇게 그래서 사실 때 네. 좀 그거를 잘 보셔야 돼요. 아, 그암 그렇구나. 뭐 회사에서 나오는 거는 네네 땡땡땡. 네, 음식에 뭐. 다 넣어도 네. 됩니다. 네. 아, 네, 알겠습니다. 혹시 동진 선생님은 돌아다니면서 어떤 환경 교육이 필요하다고 생각을 하시나요? 지금 두 분 선생님의 소식을 듣고 보니 정말 이 기업
기업 입장에서 먼저 그 앞장을 서야 될 그런 기업들에서 이렇게 너무 넉넉히 있다는데 조금 충격적이고요. 네. 그 OECD 국가 중에서도 한국이 그 탄소 배출의 최하위에 58위에 위치하고 있는 건 아시죠? 네, 들었습니다. 네. 그럼에도 이 세계 곳곳에 여러 나라들은 100% 재생에너지로 그 전기를 생산하는 나라들이 있습니다. 그 중에 이제 대표적인 나라들을 소개를 시켜드릴게요. 코스타리카, 아이슬란드, 알바니아, 우루과이 이 네 나라들은 100% 재생에너지로 전기를 생산하는 나라이기도 하고요. 아, 진짜요? 네네. 그 미국에서도 전체에 있는 주가 다는 아니지만 그 중에 그 버몬트 주라는 곳이 네, 있습니다. 버몬트 주. 네. 네. 그 중에 벌링턴 시 조금 작은 도시, 농촌 도시이긴 한데 여기 벌링턴 시에서도 재생에너지로 전기를 생산하고 있습니다. 이런 걸 보면 정말 이 국가 차원에서 해야 될 부분들이 있는 거는 분명하고요. 또 개개인이 해야 될 일들이 있죠. 우리가 실천할 수 있는 일, 물건을 참 현명하게 소비를 하고 구매를 해야 된다라고 생각을 하고요. 가장 중요한 거는 그러니까 물건들을 구매를 할 때 네. 친환경 인증 제품을 구매를 하는 것이 가장 현명한 소비가 아닐까. 그렇다면 이제 버려지는 그런 물건들을 구매하지 않는 거. 네. 그게 이제 우리가 할 수 있는 일이지 않을까 생각이 됩니다. 교육이 중요하다는 생각이 다시 드네요. 네. 혹시 현경 선생님은 뭐 정리수납 하시면서 어떤 생각, 그러니까 자연 재생, 뭐 순환에 대해서 연계할 수 있는 어떤 생각들이 있으신가요? 아무래도 뭐 구매를 하실 때 조금 더 네. 생각을 해보시고 네. 자신에게 그게 소유할 때 네. 어떤 마음가짐으로 하는지 이게 꼭 필요한지에 대한 생각을 한 번만 더 하시면 물건이나 이런 뭐 공간이나 이런 것들이 충분히 본인들이 좋아하실 만큼 뭐 변화가 생기지 않을까 싶어요. 제가 뭐 처음에 얘기할 때 밀가루 끊기를 하기가 사실 좀 힘들었는데 네. 처음에 하는 게 그냥 라면 끊기, 뭐 빵 끊기 이런 식으로 좀 소소하게 시작을 했거든요. 네. 아마 물건을 들이실 때도 네. 텀블러는 내가 뭐 2개, 3개라고 양을 정해시거나 네. 저렇게 행사가 있을 때는 내가 이번에 뭐 20잔을 하지 않고 그냥 네. 한 잔 정도만 네. 이렇게 해야겠다는 어떤 마음가짐을 갖는다면 조금 변화도 되지 네, 않을까 맞아요. 싶네요. 정말 그러네요. 뭐 쓰레기든 재활용이든 정리수납이든 모두 내 마음을 돌보는 거에 기인한다고 하는 말씀에 제가 공감이 됩니다. 그러면서 저희 비행기 타는 거 그리고 쓰레기를 버리는 거 모두 다 내가 편한 대로 내 마음이 하는 대로 해야 되겠죠. 하여튼 좋은 가르침 주셔서 감사하고요. 세 분 오늘 방문해 주셔서 너무 감사드립니다. 다음에도 꼭 참석하셔서 좋은 뉴스하고 아이디어 전해주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 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 네. 최근에 유명한 미국의 회계 회사인 플라이스 워터하우스 쿠퍼스가 영구적인 재택근무를 허용키로 했다고 합니다. 파이낸셜 타임즈에 따르면 PwC는 신종 코로나 바이러스 감염증 팬데믹 이후에 여건이 달라졌다면서 미 직원 4만 명에게 원할 경우 미국 내 어떤 곳에든지 재택근무를 계속할 수 있다고 밝혔다고 하는데요. 우리나라에서도 참여하는 기업이 늘어나고 있다고 하네요. 기존의 우리의 가치들이 코로나 때문에 많이 바뀌고 있는 것 같습니다. 좋은 면도 있지만 걱정이 되는 면도 있어서 모든 건 양면이 있는 기준을 가지고 있는 것 같네요. 특히 환경 문제가 그렇습니다. 그래도 스스로 옳다고 생각하는 가치를 따라서 오늘도 공부하고 따라가겠습니다. 여러분의 내일을 위해 슈렉은 오늘도 달립니다. 김동률의 출발을 들으면서 오늘 시간 마치겠습니다. 감사합니다. 아주 멀리까지 가보고 싶어. 그곳에서 누구를 만날 수가 있을지. 아주 높이까지 오르고 싶어. 얼마나 더 먼 곳을 바라볼 수 있을지. 작은 물병 하나, 먼지 낀 카메라, 때 묻은 지도 가방 안에 넣고서
가르쳐 줄 테니까 촉촉한 땅바닥 앞서간 발자국 처음 보는 하늘 그래도 난 익은 길 언덕을 넘어 숲길을 헤치고 가벼운 발걸음 닿는 대로 끝없이 이어진 길을 천천히 걸어가네 새로운 풍경에 가슴이 뛰고 별것 아닌 일에도 호들갑을 떨면서 나는 걸어가네 휘파람 불며 때로는 넘어져도 내 길을 걸어가네 작은 물병 하나 먼지 낀 카메라 내 묻은 지도 가방 안에 넣고서